इस समय लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में खड़े हैं और जहाँ पर ये कोर्ट है और कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं हमारे एडवोकेट, और एडवोकेट के साथ बहुत ज़्यादा तालमेल रहता है पुलिस का। लेकिन दिवाली से एक दिन पहले दो एडवोकेट्स जो ब्रदर थे, सिद्धार्थ और अमित चांदी, पुलिस ने उन्हें पकड़कर 3rd डिग्री टॉर्चर किया। देखिए, कानून के रखवाले हैं, वो कानून को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन पुलिस वाले हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये एडवोकेट हैं, जब वकील हैं, लेकिन उन्होंने ताबड़तोड़ उनसे मारपीट की, उनको पीटा और उनको लहूलुहान कर दिया। लेकिन हम जो है रिस्क करते हैं यूएसए में जब कोई पुलिस वाले को देखता है तो उनके जान में जान आ जाती है कि हमारी कोई रक्षा करने के लिए आ चुका है। लेकिन हमारे इंडिया में जब कोई पुलिस वाला आता है तो लोग घबराने लग जाते हैं। जिस तरह आज यूएसए के कोरोना से हम घबरा रहे हैं, लेकिन कोरोना यूएसए में ही है, लेकिन कोरोना से ख़तरनाक जहां हमारी पुलिस है, पहले हमें इससे निपटना होगा, इससे छुटकारा लेना होगा, इसको हमें लाइन पर लेके आना होगा। ये तभी आ सकती है जब हमारे जो नौजवान पीढ़ी है, जो एडवोकेट्स हैं, वो आगे आएँ। अम्बेडकर, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, तिलक, जिन्होंने कहा था कि फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट, हमारा अधिकार है फ्रीडम। हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इक्वलिटी जहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलती, और लिबर्टी वो भी हमें जहाँ देखने को नहीं मिलती, और जहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है तसद्दत ही तसद्दत है जहाँ पर, और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिसके हाथ में कानून आता है वो धज्जियाँ उड़ा देता है, और ऐसी पुलिस ने धज्जियाँ उड़ाई, दोनों ब्रदर को पीटा, उनके परिवार वालों को क्या बीती होगी, और समाज वाले क्या सोचते होंगे कि ये जो एडवोकेट्स हैं, जो कानून के रखवाले हैं, उनकी पुलिस वाले पटाई कर रहे हैं, पटाई पे पटाई कर रहे हैं, उन्हें हवालात में बंद कर रहे हैं, तो आम जनता कहाँ जाएगी। तो आज हम यही जानने के लिए, जहाँ पर जो एडवोकेट्स हैं उनकी राय लेने के लिए आए हैं, उनसे पूछने के लिए आए हैं कि अब वो क्या रणनीति बनाएंगे इसके बारे, या जो ही ये पुलिस वालों के हाथों पिटते रहेंगे कानून के रखवाले, कानून पुलिस हाथ में लेती है, इसके बारे में उनकी क्या राय है, कानून क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। वो एडवोकेट जहाँ जो प्रैक्टिस करते हैं लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। मेरे साथ गुरविंदर सिंह जी हैं। गुरविंदर जी, कल राती पर अपने दिवाली ਤੋਂ एक दिन पहले पुलिस ने बर्बरता ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਲਹੂਲੁਹਾਨ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ। ਜਦ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਲਾ ਕੇ, ਜੁਰਾਬਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਕੋਈ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਵਰਦੀ ਫਾੜੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੂੰ, ਦੋ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ, ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? नहीं मिली, कोई सानू फ्रीडम नहीं मिली। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਮਿਲੀ ਹੈ? कई जगह पे, मतलब होता है जब आदमी अपने आप फ्रीडम के नाम जा, कई जगह मिली है, कई जगह मिलनी बाकी है अभी। पुलिस वालों ने हमें फ्रीडम नहीं दी, अभी तो पुलिस वालों को देख के लोग डर जाते हैं। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪਬਲਿਕ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ, ਹਾਂ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਧੱਕਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਅੱਜ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ, ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਉਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਲਿਫਟਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਆ ਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3rd ਡਿਗਰੀ ਵਕੀਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵਕੀਲ ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ 2 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸ਼ੇਮਫੁਲ ਔਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਪੁਲਿਸ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅੱਜ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ SS ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 156 3 ਥੱਲੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਹੇ ਹੈਬੋਵਾਲ SHO ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ भी कराएंगे उस तो बाद। देखिए, जब इनकी मांगे नहीं माने जाएंगे तो स्ट्राइक तक करने के लिए जो एडवोकेट्स तैयार हैं। कंप्लेंट फाइल कराएंगे तो वो जाके पर्चा FIR दर्ज कराएंगे खिलाफ। पहले जो कलम की लड़ाई लड़ेंगे, अगर कलम की लड़ाई में इनको इंसाफ नहीं मिलता, यस, फिर सड़कों में आवांगे, सड़कों पर आएंगे। पहले भी हरवंश सिंह के समय भी सड़कों पर आए थे। थैंक यू शर्मा जी। ਚਾਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਇੰਨਾ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਾਕੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋ ਤੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੈ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਰਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਜੋ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਣੀ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਰੁਣ ਗੁਪਤੇ ਦੇ ਨਾਲ। 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਏ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਖਬਰ ਫੈਲੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬਰਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ? ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਹੋ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਰਨਲ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਕੇਸ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਪੁੱਛ-ਤਾਛ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਓ ਔਰ 3rd ਡਿਗਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਪੁੱਛ-ਕੱਛ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਤਿੱਕਰ ਤਾਂ ਜਾਓ ਗੱਲ ਦੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ 3rd ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਚੋਰ ਡਕੈਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਘਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕੀ ਸਗੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਹਾਂ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਸਰ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕਲਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ DSP ACP ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲੜਾਈ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ,
ਹੁਣ ਜੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਅੰਦਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਬੰਦ ਕਿਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀਤਾ? ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕਾਹਤੇ ਰੋਕਣਗੇ ਉਹ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਕ FIR ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੁੱਟਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਸੀਂ ਖੜੇ हैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ही नहीं जस्टिस होता ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ जी? पुलिस ने जो हमारे वकील भाइयों पर अत्याचार किया है, अत्याचार नहीं बर्बरता से उनको पीटा, हवालात में बंद कर दिया, कानून को हवालात में बंद कर दिया, क्या ये सही है? तो दसो वकील साहब ਜਿਹੜੇ अपना बहुत यानी कि बर्बरता ਦੇ ਨਾਲ 3rd डिग्री टॉर्चर किया है वकीलों ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਿਓ, ਅਗਲਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਭੁਗਤੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ 'ਚ ਕੋ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ FIR ਦਿਓ। FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਆਪੇ ਕੋਰਟ ਦੇਖੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਟੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਆ। ਇੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? दिवाली से एक दिन पहले जो तसद्दुद हुआ, बर्बरता हुई, 2 वकीलों के साथ चांदी भाई जो हैबोवाल में रहते हैं उन्हें पीटा गया और हवालात में बंद कर दिया गया। मेरे साथ वरिंदर खारा जी हैं जो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। वो हमें बताएंगे कि ये जो पुलिस टॉर्चर करती है, 3rd डिग्री टॉर्चर करती है एडवोकेट्स को भी, आम जनता कहाँ जाएगी? क्या इसमें सुधार होना चाहिए नेशनल लेवल पे? 13 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਚਾਂਦੀ, ਸਿਧਾਰਥ ਚਾਂਦੀ ਨਾਂ ਦੇ 2 ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਕੀਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੱਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੋਊ ਜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ 2 ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਰੀਅਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚਾਂਦੀ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਵਾ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਏ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ तो उन्होंने न्याय मिलना चाहिए। शुक्रिया। एडवोकेट साहब ने कहा कि जो पब्लिक है अगर वकीलों के साथ इतना बर्बरता से
अटैक करती है पुलिस तो आम जनता कहाँ जाएगी। और मेरे साथ एनडी चोपड़ा जी हैं। चोपड़ा जी, आपने बहुत सारे इलेक्शन लड़े हैं कोर्ट के, और आपने पब्लिक के लिए, वकीलों के लिए, वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन ये जो धक्का हुआ है दो भाइयों के साथ, पुलिस ने बड़ा धक्का किया, बरबरता नाल कुट्टिया, ये बारे तुसीं की कहना चाहते हो? मैं कल ਜਿਹੜਾ सोशल मीडिया ਤੇ खबर पढ़ी और ਅੱਜ मैं ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ। ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਆਰ ਅਦਰ ਵੇਜ਼ ਟੂ ਟੈਕਲ ਦੀ ਮੈਟਰ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿਦਆਊਟ ਹੈਵਿੰਗ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਲਓ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਐਂਡ ਕੰਡਕਟ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ SHOs ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਸਪੈਂਡਡ ਐਂਡ ਰਾਦਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ initiated against these peoples so that in future the other people should be very careful for to do like these things। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਲਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵੋਪਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। तो वकील साहब ने बताया, घराना साहब ने बताया कि जो पुलिस वाले हैं सबसे ऊंचा समझते हैं कि जो वर्दी हमारी है सबसे ऊंची है, बाकी हमारे आगे सब जीरो हैं। मेरे नाल संजीव मल्होत्रा जी एडवोकेट ने, लुधियाना च प्रैक्टिस करते हैं, सीनियर एडवोकेट ने, कई इलैक्शन लड़ चुके हैं। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਦਦ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, 3rd ਡਿਗਰੀ ਟੋਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓਗੇ? ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ? देखिए, जिसले नौकरी नहीं मिलती तद है कि आम बंदे अकन लाइना च खड़ के धक्के खाते रहते हैं, तो जिस वे नौकरी मिल जाती है वो भी पुलिस वाली नौकरी मिल जाती है, वो भी बिना काबलियत तो मिल जाती है। फिर इन्हां दा तशद्दद करना, इन्हां दे सिर ते उत्ते जिहड़ी नौकरी दी जिहड़ी चाहत है वो सिर चढ़ के बोलती है। और जिहड़ी तशद्दद दो भरावां दे उत्ते कीती है, वो तुसीं फोटो भी देखी, इन्हां ने फोटोआं वायरल भी कीतियां। और राती SHO नूं एक दो होर पुलिस अफसर नूं बुला के उत्थे ये दस्सिया गया, देखो किवें टॉर्चर करदा और किवें इन्हां दा रिमांड दित्ता जांदा है। और 3 सोटियां तोड़ दित्तियां, जद कि ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਹ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਚਹਿਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ, ਔਰ SHO ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਤੂਰ ਛਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਫੇਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ SHO ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। और CP साहब ने भी मैं रिक्वेस्ट करता, CP साहब इन्नी ढिल ना बरतो, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। अभी कुछ हफ्ते पहले चुनाव होके हटे हैं, तो हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो विनर कैंडिडेट हैं, उन लोगों ने वादा किया था वकील साहबान से कि हम आपके दुख सुख में खड़े हैं। और परमात्मा की ऐसी कृपा हुई या ऐसी मनभागी घटना हुई कि हमारे दो वकीलों के ऊपर पुलिस ने इतनी बर्बरता से उन्हें 3rd डिग्री से टॉर्चर किया कि वो देखा नहीं जाता, उनकी लाशें पड़ी हुई हैं बॉडी के ऊपर। और फिर पुलिस कहती है कि ये हमारे पर बाद में आए, पहले इन्होंने बाहर लड़ाई की थी, उसके बाद फिर कहते हमारी वर्दी पे हाथ डाला था, लेकिन जो कुछ भी किया, लेकिन आपने इन्हें हवालात में बंद किया। वो वकील थे, आपको खुद उनको बैठा कर चाय पिलानी चाहिए थी, पूछना चाहिए था क्या होगा, जैसे फॉरेन कंट्री में होता है। लेकिन जहाँ पर आज भी अंग्रेज़ों वाला टॉर्चर किया जा रहा है लोगों से, तो मैं अपने एडवोकेट साहब हैं जो जहाँ पर एग्जीक्यूटिव में हैं, अपना प्रेसिडेंट साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, जितने बैठे हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ इसके बारे क्या कहना चाहते हैं? आज की कार्रवाई क्या हुई गिल साहब, पहले आप बताएं। इस तरह ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ, ਮੋਹਿਤ ਚਾਂਦੀ ਐਂਡ ਸਿਧਾਰਥ ਚਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਣੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪਰੀ ਜੀ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਗਨਦੀਪ ਸੈਣੀ ਜੀ ਔਰ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਇਹ ਆ ਗਏ ਸੀ।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਹਿਤ ਚਾਂਦੀ ਔਰ ਸਿਧਾਰਥ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ CM ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਲਸ ਪੈ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਧੱਕਾ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਔਰ 2 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਧਾਰਥ ਚਾਂਦੀ ਔਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਟਾਂਡਾ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਸੀਗੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਸੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਬੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ SHO ਔਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ASI, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ASI ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀਗਾ ਹੇਮੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ IPS ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਗੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਸਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉਹ ਥੰਮ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਬੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਲੌ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਿਵਲ। ਤੋ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇ ਹੈਗੇ, ਦੇਖੋ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ 15 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ 'ਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੰਦਭਾਗੀ ਤੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੰਪਰੈਸ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਿਫਾਰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਿਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧੱਕਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਦ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵਿਦ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਗੋਡ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਇਹ CP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਬਿੱਟ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਿਠਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। थैंक यू। साल पहले देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान था जो हाथ था वकीलों का था। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, अम्बेडकर जी, ना जाने कितने जो एडवोकेट्स थे, लॉयर थे जिन्होंने आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और देश को आज़ाद कराया। एक पीढ़ी हमारी गुजर चुकी है, 70-75 साल हो चुके हैं देश की आज़ादी को, लेकिन आज भी हम पुलिस के ग़ुलाम हैं। वही अंग्रेज़ों वाली पुलिस, वही अंग्रेज़ों वाला लॉ, उसी के अधीन वो, उसी के अंडर वो काम कर रहे हैं और आज भी लोग परेशान हैं। लोग तो परेशान हैं, लेकिन जो ये 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया एडवोकेट्स के साथ, ये सबसे बड़ी
मंदभागी घटना है कि एडवोकेट्स को भी ये बख्शते नहीं है, उसको भी कहते हैं कि हम तेरे को कानून सिखाते हैं। कानून क्या चीज़ है? वास्तव में ही पुलिस के आगे कोई कानून नहीं है। कानून है तो सिर्फ पुलिस है, जो पुलिस चाहेगी वही होगा। जो आज हमको पुलिस जब प्रशासन ने साबित करके दिखा दिया है कि जो कानून है सबसे नीचे है और जो पुलिस है सबसे ऊपर है। तो अभी हम देखते हैं कि आने वाले समय में क्या बनता है, क्या हमारी जो बार एसोसिएशन है क्या स्टेप लेती है, और जो आने वाले समय में ताकि जो लोगों पर तशद्दुद करती है पुलिस, उसमें कुछ रिफॉर्म होना चाहिए। उसके आगे कुछ वकील आएंगी, वकील जत्थेबंदियाँ आएंगी, ताकि जो हमारे हिंदुस्तान में जो दूसरी लहर चाहिए सोशल रिफॉर्म की, वो आनी चाहिए। और वो है पुलिस से पब्लिक को सुरक्षा, ना कि पुलिस का डर। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत। दोस्तों, ये चैनल हम सिर्फ सोशल रिफॉर्म के लिए चला रहे हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकॉन है उस पर भी टच कर दीजिए, ताकि आपको जो नई नई वीडियो हैं देखने को मिलती रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो, दिस चैनल।